بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے حضرت بہلول دانا کے کچھ قیمتی اور انمول واقعات، جسے سن کر آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ ایک دن ایک بغدادی تاجر بہلول سے ملا اور کہا، شیخ بہلول صاحب مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا خریدنا چاہیے، کس چیز میں مجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہلول نے جواب دیا، لوہا اور کپاس۔ وہ آدمی چلا گیا اور بہت سا لوہا اور کپاس خرید کر ذخیرہ کر لیا۔ چند مہینوں کے بعد اس نے لوہے اور کپاس کو بیچ کر کافی منافع حاصل کیا اور پھر بہلول سے ملا اور کہنے لگا، اے دیوانہ بہلول، مجھے کیا خریدنا چاہیے جس سے مجھے فائدہ ہو۔ اس بار بہلول نے اسے پیاز اور تربوز خریدنے کو کہا اور اس نے جا کر اپنی پوری بچت کی مالیت کے پیاز اور تربوز خرید لیے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ سب سڑ گئے، یعنی سارا مال خراب ہو گیا اور بہت نقصان پہنچا۔ اس نے فوراً بہلول کو ڈھونڈا اور کہا کہ جب میں نے تم سے پہلی بار مشورہ مانگا تو تم نے کہا کہ لوہا اور کپاس خرید لو، مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا، لیکن دوسری بار آپ نے مجھے کیا مشورہ دیا، میرا سارا مال برباد ہو گیا۔ بہلول نے کہا کہ پہلے دن آپ نے مجھے شیخ بہلول کہہ کر مخاطب کیا، اور چونکہ آپ نے مجھے ایک ذہین شخص کہہ کر مخاطب کیا، اس لیے میں نے آپ کو اپنی حکمت کے مطابق نصیحت کی، اور دوسری بات تم نے مجھے دیوانہ بہلول کہا تو میں نے تمہیں پاگلوں کی طرح مشورہ دیا۔ تاجر اپنی غلطی پر شرمندہ ہوا اور بہلول کو اچھی طرح سمجھ گیا۔ ایک دن بہلول کا ایک دوست چکی پر پیسنے کے لیے کچھ دانے لے گیا۔ انہیں پیسنے کے بعد وہ اپنے گدھے پر لاد کر گھر کی طرف چل پڑا۔ بہلول کے گھر کے قریب اس کا گدھا لنگڑا کر گرنے لگا۔ اس نے بہلول کو بلایا اور کہا، اپنا گدھا مجھے دو تاکہ میں اپنا بنڈل کر لے جاؤں۔ بہلول نے حلف لیا تھا کہ وہ اپنا گدھا کسی کو نہیں دے گا، تو اس نے کہا، میرے پاس گدھا نہیں ہے، لیکن پھر گدھے کی آواز سنائی دی۔ اس آدمی نے بہلول سے کہا کہ تمہارے پاس گدھا ہے، لیکن تم نے کہا نہیں ہے۔ بہلول نے جواب دیا، تم عجیب اور احمق دوست ہو، اگرچہ ہم 50 سال سے دوستی کر رہے ہیں، آپ میری بات نہیں سنتے، لیکن اب گدھے کی بات سنتے ہیں۔ ہارون نے یونان کے ایک بزرگ کو بلوایا۔ جب وہ آیا تو ہارون نے بڑی شان و شوکت اور عزت کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ چند دنوں تک درباری حکمران اور بغداد کے بڑے لوگ اس فلسفے سے ملنے آئے۔ تیسرے دن بہلول بھی کچھ لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ رسمی اور جھوٹی موٹی باتوں کے درمیان بہلول نے اچانک اس سے پوچھا، تم کس قسم کا کام کرتے ہو؟ پاپا بہلول کی دیوانگی سے واقف تھا، اس لیے وہ اسے احمق کی طرح دکھانا چاہتا تھا۔ اس نے جواب دیا، میں ایک فلسفی ہوں اور میں مردہ لوگوں کے دماغ کو جگاتا ہوں۔ بہلول نے جواب دیا کہ جو زندہ ہیں ان کو مت مارو، مردہ لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کرنا آپ کے کام کا معاوضہ ہے۔ بہلول کے جواب پر ہارون اور اس کے درباری بہت ہنسے اور بابا شرم سے بغداد سے چلا گیا۔ ایک دن بہلول ہارون کے قریب تھا۔ اس نے کہا، اے بہلول، مجھ پر تنقید کرو۔ بہلول نے کہا، اے ہارون، اگر صحرا میں پانی نہیں ہے اور آپ کو شدید پیاس لگے اور موت کے قریب تک آپ پہنچ جائیں اور پھر تازہ پانی کے ایک گھونٹ کے لیے آپ قربان کریں گے؟ ہارون نے جواب دیا، سونا دینار۔ بہلول نے کہا، اگر پانی کا مالک دینار میں پانی دینے پر راضی نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ پھر کیا دو گے؟ ہارون نے پھر جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔
बहलूल दाना ने फिर पूछा, पानी पीने के बाद आपको वो बीमारी हो जाती है जिसमें आप पेशाब नहीं कर पाते, अब तुम उसको क्या दोगे जो तुम्हारी इस बीमारी का इलाज करेगा? मेरी बाकी आधी सल्तनत। बहलूल ने कहा, फिर इस बादशाही को अहमियत ना देना, क्योंकि एक पीने के पानी से ज़्यादा कीमती नहीं है। क्या यह मुनासिब नहीं कि तुम अल्लाह ताला की मखलूक के साथ भलाई करो? कहा जाता है कि खरासान का एक मशहूर फ़िकिया बगदाद आया। हारून को यह खबर मिली कि उसने फ़िकी को अपने दरबार में बुलाया। उसका एहतराम से इस्तकबाल किया गया और हारून के पास बैठाया गया और हारून ने उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। उनकी गुफ्तगू के दौरान बहलूल पहुंच गया। हारून ने उसे बैठाने को कहा। फ़िकी ने एक नज़र बहलूल पर डाली और हारून से कहा कि खलीफा की पसंद और नापसंद बड़ी अजीब है कि वो एक आम आदमी को पसंद करता है, उसे अपने पास बिठाता है। बहलूल समझ गया कि फ़िकी उसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए पूरी कुव्वत के साथ उस शख्स की तरफ मतवज्जा हुआ और कहा, अपने फजूल इल्म पर तकब्बर ना करो और मेरी शक्ल का अंदाज़ा ना लगाओ। मैं आपसे बहस करने और खलीफा को साबित करने के लिए तैयार हूँ कि आप कुछ नहीं जानते। फ़िकी ने जवाब दिया कि मैंने सुना है कि तुम पागल हो और मुझे पागलों से कोई सरोकार नहीं। मैं अपने पागलपन का एतराफ़ करता हूँ, लेकिन आप अपनी गलत फहमी को तस्लीम नहीं करते। हारून रशीद ने गुस्से से बहलूल की तरफ देखा और उसे खामोश रहने को कहा, लेकिन बहलूल ने उसकी एक ना सुनी और कहा कि अगर इस शख्स को अपने इल्म पर इतना यकीन है तो इसे बहस करनी चाहिए। हारून ने फ़िकी से कहा कि क्या मुश्किल है, बहलूल से कोई सवाल पूछो। उसने कहा कि मैं एक शर्त पर तैयार हूँ, वो ये कि बहलूल से कुछ पूछूंगा, अगर उसने सही जवाब दिया तो मैं उसे 1000 दिनार सोने के सिक्के दूंगा। अगर वो जवाब ना दे सके तो मुझे 1000 दिनार देगा। बहलूल ने कहा, मेरे पास दुनियावी दौलत कुछ नहीं, सोना दिनार भी नहीं, लेकिन मैं तैयार हूँ। जब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तो मैं रकम लेकर गरीबों में तकसीम करूँगा। अगर मैं जवाब ना दे सकूं तो मैं गुलाम बनकर आपकी खिदमत करूंगा। उस आदमी ने ये शर्तें मान ली और बहलूल से पूछा, एक घर में बीवी अपने हलाल शोहर के साथ बैठी है, उस घर में एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और दूसरा रोज़ा रख रहा है। बाहर से कोई घर में दाखिल होता है और उसके आने से मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं, नमाज और रोज़े भी हराम हो जाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आने वाला कौन है? बहलूल ने फ़ौरन जवाब दिया, वो आदमी जो घर में दाखिल हुआ वो औरत का पहला शौहर था जो सफ़र पर गया था। जब उसे रुखसत हुए काफ़ी अरसा गुजर गया और ख़बर मिली कि उसका इंतकाल हो गया है। शरीयत की इजाज़त के मुताबिक औरत ने अपने साथ बैठे मर्द से शादी कर ली। उसने 2 लोगों को मुलाजमत पर रखा, एक अपने मुर्दा शोहर की वाजिबुल अदा अधूरी दुआओं को पूरा करने के लिए और दूसरे रोज़ों को अदा करने के लिए। इस दौरान जो शख्स सफ़र पर निकला था वो वापस आ गया। खातून के पास उसकी मौत की खबर मिली, इसलिए दूसरा शोहर नमाज और रोज़े की तरह हराम हो जाता है। हारून और हाजरीन उस पर एतमाद हो गए और उन्होंने मसला को सही तरीके से हल करने पर बहलूल की तारीफ की। फिर बहलूल ने कहा कि अब सवाल पूछने की बारी मेरी है। फ़कीर ने कहा, पूछो। बहलूल ने पूछा, मेरे पास शहद का एक बर्तन है, वो दूसरा सिरके से भरा हुआ है। मैं ताजगी बख्श मशरूब शिकंजबीन तैयार करना चाहता हूँ। मैं एक प्याला शहद से और दूसरा सिरके से भरता हूँ। शिकंजबीन बनाने के लिए मैं इन दोनों को मिला देता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि उसमें एक चूहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं चूहा शहद में था या सिरके के बर्तन में?
फ़कीर ने देर तक सोचा लेकिन जवाब देने में नाकाम रहा। हारून ने बहलूल से कहा कि अब तुम जवाब दो। बहलूल ने जवाब दिया कि अगर यह शख्स अपनी कम इल्मी को मान ले तो मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। बेबस फ़कीर ने अपनी कमतरी का एतराफ़ किया। बहलूल ने जवाब दिया, हमें चूहे को बाहर निकालना चाहिए, उसे पानी से धोना चाहिए और शहद और सिरके से साफ़ होने के बाद इसका पेट काट देना चाहिए। अगर मैदे में सिरके हैं तो यकीन करें कि सिरके के बर्तन में गिरा है। अगर इसमें शहद है तो मान लें कि ये शहद में गिरा है। बहलूल की जहानत और इल्म पर पूरी मजलिस हैरान रह गई और उसकी खूब तारीफ की। फ़कीर ने सर झुका लिया और माहदे के मुताबिक बहलूल के बगदाद के गरीबों में 1000 दिनार तकसीम कर दिए। तो नाज़रीन कराम, ये था हज़रत बहलूल दाना और उनके कीमती और अनमोल वाक़यात। तो नाज़रीन कराम, इस तरह के मज़ीद वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।